الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، گزشتہ سالوں کی طرح ان سال بھی حضرت اقدس حضرت قاری محمد شاکر شاہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی محبتیں آپ کے درمیان میں آپ کے روبرو کر رہی ہیں. حالانکہ مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، بالخصوص ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں. دیگر اور اکابرین امت بھی یہاں تشریف لانے والے ہیں. ان سے قبل بہت مختصر گفتگو کی اجازت ملی ہے. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں دو چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو اکثر علماء کی زبانوں پر اور آپ کے تجربوں میں یہ بات روز روشن کی طرح اس وقت میں آیا ہے کہ ایک تو اللہ کو ماننے والا سوچی سمجھی سازشوں کے تحت پریشان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو ماننے والا خود ایسے راستے پر چل پڑا ہے کہ جس نے پریشانیوں کو خود دعوت دی ہے، مصیبتوں کو خود دعوت دی ہے۔ لہذا جو میرا پہلا جملہ ہے کہ اس کے خلاف سازشیں اور پریشانی کرنے کی محنتیں، میرے بھائی اس جملے کے لیے آپ اپنے دلوں پر یہ نقش کر لیں کہ یہ پریشانیاں اور یہ لوگوں کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اس زمین کو بنایا گیا اور اس زمین پر آنے والے انسانوں نے جیسے اللہ کے ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے وقت کے نبی کے ہونے کا دعویٰ کیا، لہذا یہ دنیا پیچھے پڑ گئی اور ان کو پریشان کیا گیا۔ کہاں تک گفتگو کرو، آپ ذرا چلیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پریشان اتنے کر دیے جاتے ہیں، کبھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کبھی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وقت کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پریشان کیا جاتا ہے۔ ان کو قبول کرنے والی اگر ان کی باندھی ہے تو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان کو قبول کرنے والی اگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے تو آپ جانتے ہیں بدن سے کپڑے اتار کر کے برہنہ کر دیا جاتا ہے، کھال کھینچ کر کے نمک اور مرچ ڈال کر کے پریشان کیا جاتا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو سب کو چھوڑ دیجئے، آخر میں میرے اور آپ کے اللہ کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، حالانکہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب انسانیت سسکتی ہوئی ہوتی ہے، جب مظلوموں کا کوئی مددگار نہیں، جب غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، جب کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ پوری دنیا ایسے مسیحا کے انتظار میں ہے جو ان کو زمین کے ذروں سے اٹھائے اور آسمان فلک کا ستارہ بنا دے، لہذا ایسے مسیحا کے انتظار میں ہے۔ لیکن جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، کتنا پریشان کیا گیا، خود میرے اور آپ کے آقا کی زبانی سنیے کیا فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے حمیرہ جانتی ہو تیرے محبوب کو اس دین کے لیے کتنا ستایا گیا، ان لوگوں نے کتنا ستایا۔ فرماتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء اس زمین پر گزرے ہیں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ کبھی بتلاتے کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر کے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، کبھی فرماتے اگر میں سجدے کی حالت میں ہوتا تو میرے سر پر اونٹ کا اوج لا کر کے ڈال دیا جاتا، کبھی فرماتے کہ میرے راستے کے اندر کانٹے اور کوڑا اور کرکٹ ڈالا جاتا، کبھی فرماتے اگر میں مکے کی گلیاں چھوڑ کر طائف کی گلیوں کے اندر پہنچا تو وہاں پر مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ الٹے نوجوان اور آباش لڑکے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی مجھے مجنوں کہتا ہے، کوئی کاہل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب خدا بھی اس زمین پر پریشان کیے گئے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندے، پھر اللہ کے نبی کو قبول کرنے والے جتنے بھی ان کو نبی ماننے والے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ان کو بھی پریشان کیا گیا؟
انہیں بھی مصیبتوں کی زنجیروں کے اندر جکڑ لیا گیا. لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ میرے آقا تشریف لے گئے, صحابہ تشریف لے گئے, اولیاء اللہ کا زمانہ آیا, ان کو پریشان کیا گیا, یہاں تک کہ اللہ کے نیک بندو پھر علماء حق کا ایک زمانہ آتا رہا, ان کو پریشان کیا گیا. اور سن لے کان کھول کر کے, اے اللہ کے نیک بندو, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اس زمین پر جو بھی اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرے گا, نبی کو اپنا بنانے کا دعویٰ کرے گا, وہ کان کھول کر کے سن لو, ان کو پریشان کیا جائے گا, ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈالے جائیں گے. یاد رکھنا, جو بھی اس زمین پر اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرے گا, مصیبتیں اس کا قدم چومیں لیا کرتے. لہذا یہ بات تو میں اور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم اس زمین پر اللہ کو قبول کریں, ہم اس زمین پر نبی کے عاشق ہو کر کے رہیں اور دنیا ہمیں پریشان نہ کرے. یہ تو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے گا. اللہ کے نیک بندو, میں اور آپ اگر اللہ کو قبول کرتے ہیں, اگر نبی کو قبول کرتے ہیں, تو یاد رکھنا پریشانیاں میرا اور آپ کا مقدر ہیں, اور یہ پریشانیاں خود میرے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, خود میرے اللہ کی طرف سے امتحان ہے, کیونکہ میرا اللہ اعلان کر چکا ہے, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور لوگوں, کیا تم یہ گمان کرتے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے, ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. وهم لا یفتنون. اللہ تمہاری آزمائش لے گا, اللہ تمہارا امتحان لے گا, اللہ دیکھے گا کہ اپنے قول کے اندر کتنے پکے ہیں, یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. لہذا ذرا میں ان کو دیکھوں تو صحیح کہ اپنے قول میں سچے بھی ہیں, یا ذرا سی پریشانی دیکھ کر الٹے پاؤں بھگنے لگتے ہیں. لہذا یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں میری اور آپ کی آزمائش ہے اور میرا اور آپ کا امتحان ہے. لہذا یہ پہلے جملے کی گفتگو ہو گئی, یہ تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے ہونے کا دعویٰ کریں اور دنیا پریشان نہ کریں, ہم اس زمین پر نبی کے ہونے کا دعویٰ کریں اور دنیا پریشان نہ کریں, ہم داڑھی اور ٹوپی اسی طرح کرتے اور پائجامے, نمازوں کی پابندیاں کریں, روزوں کی پابندیاں کریں, زکات کے ذریعے سے اپنے غریبوں کی غریبی ختم کریں, حج کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کریں, اور یہ دنیا مجھے اور آپ کو پریشان نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے دہرایا کہ میں اور آپ خود ایسے کام کرنے چلے ہیں, خود ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں جو شریعت سے ہٹ چکے ہیں, جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں, جو نبی کو غصہ دلانے والے کام ہیں, جن باتوں کا نبی کو ڈر تھا کہ میری امت کے اندر یہ فتنے بھی ہوں گے, میری امت ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی. ہاں, آج میں اور آپ انہی چیزوں پر چلنے لگے ہیں, انہی کاموں کو کرنے لگے ہیں کہ جن فتنوں کا اندیشہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی آج سے 1400 سال پہلے کر کے جا چکے ہیں اور کہہ کے جا چکے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی, بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر ہاں وہ مبتلا ہو جائے گی. لہذا یہ تمام کی تمام باتیں جب میری امت محمدیہ میں ہونے لگے تو میرے آقا ارشاد فرماتے تھے پھر ان کے بعد میری امت صرف قیامت کا انتظار کرے, ان کو کامیابی نہیں, اللہ کی مدد نہیں, بلکہ وہ انتظار کریں کہ اب ان غلطیوں کے بعد قیامت آنے والی ہے, ان غلطیوں کے بعد اب اللہ قیامت کو لانے والا ہے, اس زمین کا تہس نہس اللہ کرنے والا ہے. لہذا او اللہ کے نیک بندو, یہ پریشانیاں جو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر آئی ہیں, ہاں یہ خود میری اور آپ کی کمائی کا سبب ہے, یہ میرے اور آپ کے اعمالوں کا سبب ہے, یہ حکومتوں کا ٹائٹ ہو جانا, یہ اقتدار میں آنے والوں کا مجھ سے اور آپ سے نفرت کرنا, یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا سبب ہے, یہ میرے اور آپ کی غلطیوں کا سبب ہے. لہذا میں نے اور آپ نے پریشانیوں کو دعوت اپنے اعمالوں کی وجہ سے دی ہے, اپنے گناہوں کی وجہ سے دی ہے. میں اور آپ ایسے
ایسے ایسے گناہوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ میرا اللہ بھی غصے میں ہے اور میرے نبی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور یہ تمام کی تمام خبریں میرے اور آپ کے آقا دے کر کے جا چکے ہیں۔ ذرا مختصر سی گفتگو آپ حضرات سے کرتا چلو۔ او اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ ذرا سنیں، اللہ کے نیک بندو فرماتے تھے کہ جب میری امت کے لوگ، خاص طور سے میری امت کا جوان، جب اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے، جب اپنے باپ کے کہنے کو نہ مانے، جب اپنے دوست کی بات کو زیادہ مانے، یعنی ایک طرف باپ حکم کرے وہ بات نہیں مانتا، لیکن دوسری طرف دوست کا حکم آ جائے یا دوست کا فون آ جائے، فرماتے تھے میرے آقا یہ اپنے باپ کے حکم کو آندھا ڈال دے گا اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھائے گا۔ ہاں، جب نوجوان نسل اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں لگ جائے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، جب میری امت میں ایسا ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب میری امت کی نوجوان بچیاں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اپنی ماں پر حکم چلانے لگے، اپنی ماں کو اپنی نوکرانی سمجھنے لگے، سمجھ لینا جب یہ نوجوان بچیاں اپنی ماں کو اپنا نوکر سمجھنے لگے اور نوکر سمجھ کر کے ان پر حکم چلانے لگے، ہاں سمجھ لینا اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو، کیا نوجوان اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اپنے دوست کی دوستی کو نہیں نبھا رہا ہے، باپ کی عزت کو کیا مٹی میں نہیں ملا رہا ہے، اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں ہاں وقت اور جان اور مال سب کچھ لگا رہا ہے، لیکن باپ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، باپ کی خدمت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، باپ کے آنسو پوچھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، کمزور باپ کا سہارا بننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، ہاں باپ کو سکون سے بٹھا کر کمائی لا کر گھر کو چلانے کے ہاں اس کے پاس اوقات نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ سب کیا ہے؟ فرماتے تھے میرے آقا جب میری امت کا نوجوان اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں لگ جائے، سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا جب میری امت کے اندر زنا عام ہو جائے، جب میری امت زنا کی عادی ہو جائے، جب میری امت کا نوجوان زنا میں مشغول ہو جائے، ہاں چوراہوں پر اور راستوں میں گلیوں میں اور کلم کھلا چھپ کر کے جب میری امت کے اندر زنا ہونے لگے، جب نوجوان زنا کے عادی ہو جائے، جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط تعلقات کو پیشن بنانے لگے، ناجائز تعلقات میں پڑ جائیں اور ناجائز تعلقات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوشگوار سمجھے کہ جن تعلقات کو شریعت نے ہمیشہ حرام کہا ہے، جن تعلقات کو شریعت نے ہمیشہ ناجائز کہا ہے، لہذا جب ان تعلقات میں میری امت کے لوگ پڑ جائیں اور زنا عام ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ ہاں یہ کڑوا گھونٹ مجھے اور آپ کو پینا پڑے گا۔ آج کوئی محلہ باقی نہیں ہے، آج کوئی گاؤں شہر اور قصبہ باقی نہیں ہے جہاں پر زنا عام نہ ہو گیا ہو، غلط تعلقات عام نہ ہو گئے ہو، جہاں موبائلوں پر غلط نمبرات کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو نہ بڑھایا جا رہا ہو۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب میری امت کے اندر زنا عام ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج ذرا دیکھے تو صحیح کہ زنا کتنا سستا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ جیسے زنا آسان ہوا میں نے اور آپ نے نکاحوں کو مشکل کر دیا ہے۔ ہاں زنا کرنا بڑا آسان، گھر سے نکلو زنا کے راستے، گھر سے نکلو زنا کے گھر اور کمرے موجود ہیں، ہاں گھر سے نکلو ذرا ذرا سے پیسوں پر زنا کے راستے عام ہو جائیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن اس کے بالمقابل اگر ہماری بچیاں جوان ہو جائیں، اگر ہماری بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیں اور ہم نکاح کے لیے چلیں تو ہمیں کوئی نکاح کے لیے اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
जिना बिल्कुल आम हो गया, जिसके लिए मेरे और आपके आका फरमाते थे कि मेरी उम्मत के अंदर जिना आम हो जाएगा। हालांकि कुरान करीम ने बड़ी सख्त पाबंदी लगाई, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। हाँ, इस जिना के करीब भी मत जाना, ये बड़ा बेहयाई का रास्ता है, ये बड़ा बुरा रास्ता है। लिहाजा जब उम्मत के अंदर जिना आम होगा तो फिर फकीरी आएगी, फकरा आएगा, गरीबी आएगी। फरमाते थे मेरे और आपके आका, जिस कौम के अंदर जिना ज्यादा हो जाए उस कौम में फकीरी बढ़ जाती है, उस कौम में गरीबी बढ़ जाती है, उस कौम में बेरोजगारी बढ़ जाती है, उस कौम की जमीनों से अल्लाह बारिशों की रहमत को उठा लेता है, उस कौम की जमीनों से अल्लाह जमीनों की बरकतें उठा लेता है, रोजियों की बरकतें उठा लेता। साली आती है, यहाँ तक कि जिना की नहुसत की वजह से हुक्मरानों के दिल टाइट हो जाते हैं। हुक्मरान फिर लोगों को अपने लिए अपना नौकर समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं। फरमाते थे मेरे और आपके आका, अज़्ज़िना यूरसुल फ़क़्र, कि जिना करना तो फकीरी लाता है, जिना करना तो गरीबी लाता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये खाली दुनिया के अंदर है। और जानते हो, सुनो अल्लाह के नेक बंदो, सुनो मेरी माए बहनों, क्या फरमाते थे, क्या फरमाते हैं उलमाए करम, कि जब कोई नौजवान बच्चा या बच्ची या कोई शादीशुदा हाँ आदमी या औरत जिस तरीके से जिना करता है और जिना के करीब जाता है, जानते हैं जमीन थर थर कांपने लगती है। और ये जमीन थर थर कांपती हुई अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहती है, ऐ रब्बे करीम तू मुझे इजाजत क्यों नहीं देता, अभी मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर ले लो। ऐ रब्बे करीम तू इजाजत क्यों नहीं देता। जानते हो इस जमीन के जवाब में मेरा अल्लाह क्या कहता है, ऐ जमीन जरा रुक जाओ, ये मेरा नेक बंदा भी नेकी कर सकता है, ये मेरा बंदा भी माफी मांग सकता है। लिहाजा जब माफी का कोई वाकया नजर नहीं आता, फिर जमीन अल्लाह से कहती है, मेरा आपका अल्लाह इस जमीन से कहता है, ऐ जमीन जरा सी देर और ठहर जा, जानती नहीं है ये मेरे लाडले का उम्मती है, ये मेरे महबूब का उम्मती है। लिहाजा मेरा अल्लाह इतनी लाज रखता है। वरना जिस वक्त इंसान जिना के इस फेल में मुलव्विस होता है, ये जमीन फट जाए और इसको अपने अंदर निगल ले, लेकिन मेरा अल्लाह फिर भी रहम फरमाता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, कहां तक गुफ्तगू करो। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह कल कयामत के अंदर ऐसी देगा जो जिल्लत वाली सजा होगी। लिहाजा एक सजा तो वो जहन्नम के अंदर डाल दिए गए, लेकिन एक सजा जिल्लत वाली होगी। यहाँ तक कि जिन लोगों को जिल्लत वाली सजा मिलेगी, वो लोग अपने अल्लाह से ये इरशाद फरमाएंगे, अपने अल्लाह के सामने हाँ ये तमन्ना करेंगे, काश हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन ये जिल्लत वाला अदाब न दिया जाए, ये जिल्लत वाली रुसवाई वाला अदाब न दिया जाए। उनमें से कर्ज में डूबा हुआ भी होगा, हाँ उनमें से सूदखोर भी होगा, उन्हीं में से मेरे और आपके आका फरमाते थे जिनाकार भी होगा, ये जिना करने वाला और वाली भी होगी। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह इनको अपने सामने बुलाएगा, अल्लाह अपने सामने बुलाएगा, यहाँ तक कि इनके मुंह के करीब इनकी शर्मगाहें लगी हुई होंगी और इन शर्मगाहों से खून और पीत निकल करके उनके मुंह के जरिए से उनके पेटों के अंदर जा रहा होगा। ये जिल्लत वाला अज़ाब पूरी दुनिया के इंसानों, जिन्नातों, फरिश्तों और अंबिया के सामने दिया जा रहा होगा। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदो, मालूम करने वाला मालूम करेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं कि जिनको ये जिल्लत वाला अज़ाब दिया जा रहा है, कि उनके शर्मगाहें उनके मुंह के करीब कर दी गई हैं और उनसे खून और पीत निकल करके उनके पेटों के अंदर जा रहा है। तो कहने वाला कहेगा ये कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गलत ताल्लुकात के जरिए से हाँ जिनाकारी को आम किया था, जो जिना के फेल में मुलव्विस हो गए थे। आज अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नातों के सामने इनको ये अज़ाब दर्दनाक दे रहा है, जिल्लत वाला दे रहा है। लिहाजा ए अल्लाह के नेक बंदो,
जानते हो ये ज़िना इतना आसान क्यों हुआ? जानते हो ये ज़िना इतना क्यों फैलता चला गया? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह बयान करता चलो, वो अपने उलमा की ज़बानी में कहता चलो। लिहाजा क्या फरमाते मेरे और आपके उलमा, ये ज़िना क्यों इतना आसान हुआ? इसकी वजह यह है कि हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया है, हमने निकाहों की बंदिशें लगा दी हैं, हमने निकाहों को जहेज के जरिए से तोलना शुरू कर दिया है, हमने निकाहों को बड़ा महंगा कर दिया है। यहाँ तक कि इतना महंगा कर दिया कि अगर किसी के यहाँ बच्ची जवान हो जाए और बाप अपने रिश्ते के लिए खड़ा होकर के चले तो कई कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन बच्ची का नेक रिश्ता नजर नहीं आता, बच्ची का अच्छा रिश्ता नजर नहीं आता। अगर रिश्ता नजर भी आ जाए तो जहेज के भेड़िए मुंह फाड़ कर खड़े हुए हैं, जहेज के लालची भेड़िए खड़े हुए हैं और खड़े होकर के न अपने बेटे की शक्ल देखे, न लियाकत देखे, न होशियारी देखे, न तालीमी देखे, कोई तालीमी मेयार नहीं। लेकिन जब शादी की बात आए तो बेटे वाला ऐसा नजर आता है जैसे तिजारत कर रहा है और बिचौलिए से बड़ी बड़ी डिमांड, कहीं गाड़ी, कहीं कार, कहीं कुछ, ये तमाम की तमाम डिमांडें आज मुसलमानों के अंदर नजर आती हैं, जिनकी वजह से ये निकाह मुश्किल हो गए हैं, जिनकी वजह से ये निकाह मुश्किल हो गए। और जानते हो इन निकाह के मुश्किल होने के क्या असरात पड़े हैं? ओ अल्लाह के नेक बंदो और नौजवानों, जानते उसके क्या असरात पड़े हैं? और जरा कड़वी बात कहता चलो, उसके असरात ये पड़े हैं कि आज मेरी और आपकी बच्चियां मुझे और आपको छोड़ करके गैरों को पसंद कर रही हैं, मुझे और आपको अलविदा कह करके दूसरों के घरों में जाना पसंद कर रही हैं। सारी मुजरिम बच्चियां नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मैं और आप भी मुजरिम है। कहीं ना कहीं जब अल्लाह कल कयामत के मैदान में उन मुजरिमों को लाएगा, अल्लाह मेरी और आपकी भी बख्शिश नहीं करेगा, अल्लाह मुझे और आपको भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने और आपने इन निकाहों को मुश्किल करके अपनी बच्चियों को गैरों के दरवाजों पर जाने पर मजबूर किया है, गैरों के पास जाने पर मजबूर किया है। लिहाजा मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो बच्चियां इस्लाम को नहीं जानती, वो शरीयत को नहीं जानती, वो कब्र के मज़ों को नहीं जानती, वो जन्नत की नेमतों को नहीं जानती, इसीलिए तो इस्लाम को छोड़ करके जरा सी बातों पर जा रही हैं। लेकिन जहां वो मुजरिम हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़े मैं और आप भी मुजरिम हैं। नए जहेज की लानत मेरे और आपके दरमियान में होती, न मेरी और आपकी बच्चियों की इतनी ज्यादा उम्रें होती, न मेरी और आपकी बच्चियां जवानी से आगे बढ़ करके सिसक करके रो रही होती। यहाँ तक कि कारगुजारियां देखी गई और सुनी गई कि बहुत सारी बच्चियां जो जवानी से आगे बढ़ गई, यहाँ तक कि इतनी उम्रें हो गई, कोई उनसे रिश्ता करने वाला नहीं, अगर है तो बड़ी गाड़ियों की डिमांड करने वाला, बड़े खानों और बड़े मंडपों की डिमांड करने वाला। लिहाजा मजबूरन उन बच्चियों ने कदम उठाया कि मुझे और आपको छोड़ करके चलने लगी, मुझे और आपको छोड़ करके जाने लगी। अल्लाह के नेक बंदो, क्या मेरे और आपके पास कारगुजारियां नहीं है कि कई बच्चियां जिन्होंने इस्लाम को छोड़ करके दूसरों को पसंद किया, जब उनके दरवाजों पर पहुंचे हैं तो वो अपने उलमा से और वो अपने बड़ों से बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे मजबूरी और उनके सामने आंसू बहाए गए तो मजबूरन बात करने के लिए तैयार हो गई। लिहाजा बात शुरू करने से पहले उनकी आंखों के अंदर आंसू है, वो खुद बिलक करके रो रही हैं, वो खुद पछता रही हैं, लेकिन कहती हैं हम कर भी क्या सकते थे। अरे जब भी हमारा रिश्ता किसी घर के अंदर गया है, किसी काबिल इंसान के घर के अंदर गया है, तो हमारी काबिलियत को किसी ने नहीं देखा, हमारी तालीमी लियाकत को किसी ने नहीं देखा, हमारी होशियारी को किसी ने नहीं देखा, हमारी खूबसूरती को किसी ने नहीं देखा, बल्कि देखने से पहले रिश्ता करने वालों से डिमांड की गई कि बताओ शादी के अंदर क्या दिया जाएगा, बताओ संधि की मिलाई के अंदर क्या दिया जाएगा, बताओ बिचौलिया को क्या दिया जाएगा, बताओ जहेज में क्या दिया जाएगा। वो बच्चियां सिसक करके रो रही थी और कह रही थी कि जब हम जवानी से आगे बढ़ते चले गए, हमें कुछ रास्ते
नजर न आए। हम इतने मजबूर हो गए थे कि हमारा बाप बीमार पड़ा हुआ है, ये चारपाई पर लेटा हुआ है, इसकी दवाई का हम इंतजाम नहीं कर सकते, हम जहेज का कहां से इंतजाम करते, हम गाड़ियों का कहां से इंतजाम करते। अलगर्ज ऐसा हुआ कि किसी ने आकर के हमारी कुंडी खटखटाई और खटखटा करके हमारे फाइनेंस का इंतजाम किया, हमारे खाने का इंतजाम किया, हमारी छत का इंतजाम किया। जब हमने देखा कि मसीहा कौन है जो हमारे खाने का इंतजाम कर रहा है, हमारे फाइनेंस का इंतजाम कर रहा है, कौन है, तो हमने देखा ये कौन है, अल्लाह को मानता या नहीं मानता है। हमने फौरन उसको कबूल कर लिया और मजबूर होकर हम उसके निकाह के बंधन के अंदर बंध गए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, क्या जवाब दोगे ऐसी बच्चियों को जो कह रही थी कि जब हमारी उम्र ज्यादा हो गई, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम सुसाइड करके इस दुनिया को अलविदा कह देते, या फांसी लगा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते, या हमारे पास सिर्फ ये एक रास्ता था कि हम ईमान वालों के अलावा किसी और को पसंद करते, हम ईमान वालों के अलावा दूसरे के इश्क के बंधन का नाटक करते और हम उनके घरों की छतों की जीनत बन जाते। हमारे पास सिर्फ यही दो रास्ते थे, लिहाजा हम मजबूरन, हमें मरने से डर लगा, लेकिन हमने दूसरे रास्ते को अपने सीने से लगा लिया, दूसरे रास्ते को अपने दिल से लगाया और हम इनके साथ नजरें नीची करके चलते चले आए। उससे पहले हमसे कोई मालूम करने वाला न था तुम्हारे पेट में खाना है कि नहीं है, तुम्हारे घर में दवाई का इंतजाम करने वाला कोई है कि नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत है कि नहीं है। लेकिन जैसे ये बात आग की तरह जंगल के अंदर फैली कि फुला मौमिन इस्लाम वाली बच्ची दूसरे को पसंद करने लगी और उसके साथ वो रफो चक्कर हो गई है, तो अब हमारे मसीहा बड़े सारे नजर आ गए, अब हमारा ख्याल करने वाले बड़े नजर आ गए, अब हमारा ध्यान करने वाले बड़े नजर आ गए। ये उस वक्त कहां थे जब हम एक एक लुक़मे को तरस रहे थे। कहां तक रोना रो ओ अल्लाह के नेक बंदो, कहां तक गुफ्तगू करूं। आज मैंने और आपने इन निकाहों को मुश्किल कर दिया, तभी तो ये ज़िना आसान हो गया, तभी तो ये बेहयाई आसान हो गई, तभी तो ये बेहयाई आसान हो गई। कहां तक गुफ्तगू करूं अल्लाह के बंदे। लिहाजा अभी भी वक्त गुजरा, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, और इस्लाम को फॉलो करने वालों और शरीयत पर चलने वालों, आओ पलट करके आ जाओ, इन निकाहों को आसान करो, इन निकाहों को सादा करो, इन निकाहों के मुश्किल मरहलों से निकलो, इन निकाहों को बिल्कुल आसान करो, बगैर जहेज के करो, बगैर बारात के करो, बगैर डीजे और बाजों के करो, बगैर नाच और गानों के करो, बगैर नकदी के करो, बगैर ज़ेवरात के करो। ओ अल्लाह के नेक बंदो, अगर चाहते हो ये बेहयाई हमारे दरमियान से निकल जाए, ये ज़िना के धब्बे हमारे बदन से खत्म हो जाए, हमारे दामनों से खत्म हो जाए, हे अल्लाह के नेक बंदो आओ और आकर के सबसे पहली ये कोशिश करो कि इन निकाहों को आसान करो। खासतौर से मैं अपने नौजवान भाइयों से कहने चला हूँ, अरे किस जहेज के लिए हाथ फैलाता है, अरे किस गाड़ी के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह की कसम तू किसी गरीब की बच्ची को अपने घर के अंदर लेकर के आ, बगैर जहेज के अपनी बच्ची को लेकर के आ, लिहाजा मुझसे लिखवा करके ले जा कि जो तेरी जिस गाड़ी की तमन्ना है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह तेरी कमाई में इतनी बरकत देगा कि तू 1-2 सालों में कई गाड़ियों का मालिक हो जाएगा। ये मेरे अल्लाह ने करके दिखाया है और ये मेरा अल्लाह आज भी करता है। जो जहेज के बगैर निकाह करते हैं, जो जहेज के बगैर बच्चियों को अपने घर की जीनत बना रहे हैं, अल्लाह उनके कारोबार बड़े अच्छे चला रहा है, अल्लाह उनको कारोबार में बड़ी तरक्की दे रहा है। लेकिन उसके बिलमुकाबिल मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथियों में, मेरी हम उम्रों में बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा कि जो जहेज में डिमांड करके गाड़ी लाए हैं, वो कभी कारोबार पर खड़े ना हो सके, वो कभी कारोबारी तरक्की ना कर सके। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जिन गाड़ियों को जहेज में लेकर के आए हैं, उन्हीं को सवारियों में चलाकर अपना पेट भर रहे हैं, उन्हीं को सवारियों में चलाकर अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह
के नेक बंदो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लिहाजा आपने भी देखा होगा। ये बेबरकती नहीं है तो और क्या है, ये तेरी तरक्की की रुकावट नहीं है तो और क्या है। काश तो अल्लाह का नेक बंदा ऐसा होता, ऐलान करता, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ मेरी बीवी के वालिद मोहतरम, मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपनी भीगी हुई आंसुओं से मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे कारोबार को तरक्की दे। जिस गाड़ी की मेरी नीयत है अल्लाह मेरे कदमों के अंदर डाल सकता है, अल्लाह मुझे उन गाड़ियों का मालिक बना सकता है। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, बात बड़ी तेजी के साथ आगे दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं गुफ्तगू करने लगा, जिस तरीके से मैंने और आपने इन निकाहों को मुश्किल कर दिया, इसी तरीके से ज़िना बिल्कुल आसान हो गया। हमारी बच्चियां बेहया और बेशरम हो गई, हमारे जवान बच्चे और बच्चियां तमाम की तमाम गुनाहों की दलदल के अंदर जा करके गिर गई। आज जहां वो मुजरिम है वहां मैं और आप भी मुजरिम हैं। बहुत सारे बंधन मैंने और आपने ऐसे बांध लिए हैं, अगर वक्त आने से पहले उनको खत्म न किया गया, याद रखना ये हमारी बच्चियां मुझे और आपको नापसंद करके कहीं और जाने लगेगी। फिर मैं और आप सिर्फ वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे, किसी के पास हमारी बच्ची नजर आएगी, हम सिर्फ वीडियो बना करके समझेंगे हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन वीडियो से कुछ नहीं होगा, इन वीडियो गिरामी से कुछ नहीं होगा, उल्टी मेरी और आपकी जिल्लत होगी, शरीयत की जिल्लत होगी, इस्लाम की जिल्लत होगी। लिहाजा इन वीडियो से कुछ नहीं होगा कि आज हमने खुला बच्ची को खुला जगह पर पकड़ लिया है, लिहाजा इसको आगे शेयर करो, इसको आगे बढ़ाओ। इन वीडियो से कुछ नहीं होगा जब तक कि मैं और आप खुद अपनी गलतियों से बाज नहीं आएंगे। रोजाना वीडियो बनाते रहो, तुम्हारे मोबाइल कम पड़ जाएंगे लेकिन वीडियो कम नहीं पड़ेंगी। तुम्हारे औकात खत्म हो जाएंगे लेकिन वीडियो कम नहीं पड़ेंगी। जब तक मैं और आप अपनी गलतियों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक मैं और आप इन निकाहों को आसान नहीं करेंगे, जब तक मैंने और आपने इन निकाहों पर जो पाबंदियां लगा रखी हैं जो शरीयत की तरफ से नहीं है, मेरे और आपके खुराफाती दिमागों ने पाबंदियां लगा रखी हैं जो मेरे और आपके बड़े लगाते हुए आए हैं, जब तक मैं और आप उनको खत्म नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ये तमाम की तमाम बच्चियां मेरी और आपकी ऐसी जाती हुई नजर आएंगी। लिहाजा वो क्या पाबंदियां हैं, मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू करता चलूं। आज हमारे बड़े कुछ ये पाबंदियां, ये जहेज की बीमारी तो अलग चीज है, इसको तो जितना जल्दी हो सके मैं और आप खत्म करें। और बच्ची वालों को भी चाहिए कि अगर जहेज नहीं लिया जा रहा है तो अपनी बच्चियों को विरासत में हिस्सा दिया जाए, अपनी बच्चियों को जमीन का हिस्सा दिया जाए। ये जो जमीन तुम्हारे पास है, ये जो मकान तुम्हारे पास है, ये खाली तुम्हारे बेटों का नहीं है बल्कि इनमें बेटियों का भी हिस्सा है। जहेज पर पाबंदी लगाई जाए और विरासत के हिस्सों को तकसीम किया जाए, विरासत के हिस्सों को बच्चियों तक पहुंचाया जाए। अगर बाप दुनिया से रुखसत हो जाए तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन के जो हिस्से में जमीन आ रही है वो फौरन अपनी बहन को पहुंचा दी जाए, वरना हक दबाने वाले होंगे, जमीन दबाने वाले होंगे। कल क़यामत के मैदान में जमीन पर कब्जा करने के जुर्म में अल्लाह तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगा। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदो, पहली ये कि हम इस जहेज जैसी बीमारी को अपने अंदर से खत्म करें। दूसरा ये कि अपनी बहन और अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा दें। तीसरा ये कि एक बीमारी जो मेरे और आपके अंदर है कि खुला गांव से हमारे यहाँ बेटी आती है, लिहाजा उस गांव में हम बेटी नहीं देते। ये तमाम की तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए। जहां भी अच्छा रिश्ता मिल जाए और अपनी बच्ची को विदा कर दिया जाए, चाहे उसी घर में से क्यों ना बच्ची आ रही हो, चाहे उसी घर में बच्ची क्यों ना जा रही हो, अगर रिश्ते अच्छे मिल जाए, अगर रिश्ते तुम्हें नेक साले मिल जाए, अगर रिश्ते मेहनती नौजवानों के मिल जाए, अगर रिश्ते तुम्हें बेऐब लड़कों के मिल जाए, तो फिर ये ना देखो कि खुला गांव से बच्ची आ रही है, उस गांव में हमारी बच्ची जा नहीं सकती। ये हमारे बड़ों का तरीका है, ये बड़ों का तरीका हो सकता है लेकिन ये शरीयत का तरीका नहीं है, ये कुरान का तरीका नहीं है, ये हदीस का तरीका नहीं है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, एक और कड़ी गुफ्तगू करने चला हूं। अल्लाह की कसम, तुझे वक्त के एतबार से बर्दाश्त करना होगा, तुझे वक्त के एतबार से उसे एक्सेप्ट करना होगा। वो गलती क्या है कि जो हमने
برادریوں کے بندھن باندھ رکھے ہیں، اس برادری کے بندھن کو بھی ختم کرنا ہوگا، اس برادری کے بندھن کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ ہم صرف اپنی برادری میں کریں گے، ہم صرف اپنے خاندان میں کریں گے۔ اور اللہ کے نیک بندے، غیروں کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میری مسلم بچی کسی ایمان والے کے نکاح کے اندر چلی جائے، کسی شریعت کو فالو کرنے والے کے نکاح میں چلی جائے۔ اگر میں اور آپ جتنا جلدی چاہیں ان بیماریوں کو اپنے اندر سے ختم کریں، یہ جو گاؤں میں سے آنا اس میں نہیں جانا، اس کو ختم کریں، یہ جو برادریوں کا بندھن ہے اس برادری کے بندھن کو ختم کیا جائے کہ ہم جس برادری کے ہیں صرف اسی میں نکاح کرنا واجب ہے، اسی میں نہ نکاح کیا، اسی میں اگر لڑکا نہ ملا تو ہماری بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں جوانی سے آگے جا رہی ہیں۔ نہ میرے بھائی، اگر کلمے والا کوئی بھی اللہ کا بندہ تمہیں نیک مل جائے، فوراً برادری کے بندھن کو ختم کر کے اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ماتھے میں سندور نظر آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی بت کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ سوشل میڈیا پر میرا اور میرے اسلام کا مذاق اڑاتی ہوئی نظر آئے۔ لہذا وہ اللہ کے نیک بندو، اگر میں اور آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو آنے والے دن بڑے بھیانک ہے۔ سازشیں مکمل ہو چکی ہیں، میری اور آپ کی بچیوں اور بیٹیوں کے خلاف پورے بلڈنگ سجا دی گئی ہے، انعام کی تیاریاں کر دی گئی ہیں۔ لہذا جتنا جلد ہو سکے ان بیماریوں سے میں اور آپ نکلیں اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کریں، شریعت کی طرف چلتے چلے جائیں۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، بڑی خوشی ہوئی، امید کرتا ہوں اللہ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ بڑی خوشی ہوئی حضرت قاری شاکر شاہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس مدرسے میں آ کر، اور آپ کو اتنا جمع ہوا بیٹھا ہوا دیکھ کر اللہ سب کی عمروں میں برکتیں دے دے، اللہ سب کی نسلوں میں عالم پیدا کر دے۔ لہذا او میرے بھائی، اب یہاں سے ایک اور مختصر سی گفتگو اور درخواست کرنے لگا۔ جس مدرسے کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدرسہ آپ کی طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں آپ کو ہی پوری کرنی ہیں۔ لہذا جس طرح ہر سال آپ اپنے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اس سال بھی اللہ کے نیک بندو آپ اپنے مدرسے کا تعاون انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ مجھے امید ہے، دیکھتا ہوں کون اللہ کا نیک بندہ سب سے پہلے